Hello students, a very good morning to all and welcome again in the another session of cost accounting. Now students, in this session we will calculate one more sum of unit costing, that is question number 3. Question number 3 is already available with you in your litho ma available છે. So just pay attention and read the question. The books of Manoj Limited present the following data for the month of May 2019. One company is there, Manoj Limited, whose monthly data is provided for the month of May. Direct labor cost rupees 3 lakh. Direct labor cost means direct wages. તમારી cost sheet નો point number 2, direct wages. How much? 3 lakh rupees. Being 175% of works overhead. સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા એક કરેક્શન કરાવું છું, એ કરજો. 175 નહીં, અહીંયા કરેક્શન કરો 150%. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે. ડાયરેક્ટ વેજીસ છે એ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. વર્ક્સ ઓવરહેડ મીન્સ વોટ? ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. ડાયરેક્ટ વેજીસ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સના 150% છે અને અમાઉન્ટ કેટલી છે ડાયરેક્ટ વેજીસની? 3 લાખ રૂપીસ. From this condition we will find out the amount of factory overheads, right? કઈ રીતે? That we will see ahead. Next, cost of goods sold. Students, cost of goods sold means cost sheet માં તમારી cost number 4 after cost of production તમે જે find out કરો છો cost of production of goods sold એ છે. Cost of goods sold including administrative expenses rupees 11,20,000 rupees. તમને ડાયરેક્ટલી COGS આપેલ છે 11,20,000 rupees. Next, inventory accounts show the following opening and closing balances. તમને અમુક ડિટેલ્સ છે એના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ છે આપેલા છે. નંબર 1, raw material opening balance on 1st May and 31st May. That means opening stock of raw material and closing stock of raw material is given. Then after, work in progress. Same way, opening and closing stock of work in progress is given and finished goods. Opening and closing stock of finished goods is provided. Next, other data. Selling expenses means what? Selling overheads. Administrative expenses means admin overheads and sales for the month. That means at the end of the month, total monthly sales is provided, right? Next, calculate number 1, the value of material purchased. That means how much amount of raw material purchased. એ તમારે find out કરવાનું છે. Now remember the format of cost sheet. Cost sheet નું format યાદ કરો. Purchase of raw material તમે mention ક્યાં કરો છો? In a first point, material consumed માં. ઓપનિંગ સ્ટોકમાં તમે પરચેઝ ઓફ રો મટીરિયલ શું કરતા સ્ટુડન્ટ્સ? એડ. તમારે આ મિસિંગ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. એન્ડ સેકન્ડ, પ્રિપેર અ સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ધ વેરિયસ એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ એન્ડ ઓલ્સો ધ પ્રોફિટ અર્ન, રાઈટ? ઇન શોર્ટ, કોસ્ટ શીટ તમારે પ્રિપેર કરવાની છે. સો આ ટાઈપનો જ્યારે તમને ક્વેશ્ચન પૂછે એક્ઝામમાં પૂછાય છે, રાઈટ? એન્ડ એમાં પણ જ્યારે કોઈ મિસિંગ વેલ્યુ ઇન બિટવીન કોસ્ટ શીટમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હોય એટ ધેટ ટાઈમ હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ સમ, ત્યારે સમ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવું? પે અટેન્શન હિયર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, give the heading in your book question number 3 and give the title of the cost sheet as Manoj Limited cost sheet for the month of May 2019. Why? Because monthly details are given, right? અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ તમને ક્યાંય પણ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કે સોલ્ડ આપેલ નથી. સો યુ કેન નોટ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પર યુનિટ અમાઉન્ટ ઇન અ કોસ્ટ શીટ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી વિલ નોટ પ્રિપેર ધ લાસ્ટ કોલમ કે જેમાં તમે પર યુનિટ અમાઉન્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરતા, એ થઈ શકે નહીં. સો વી વિલ પ્રિપેર જસ્ટ 2 columns, number 1 for particulars and second one for total rupees. Now I hope કે હવે તમને કોસ્ટ શીટનું ફોર્મેટ છે એ યાદ હશે સ્ટુડન્ટ્સ. First of all, we will write down the material consumed. Material consumed નું ફોર્મેટ મેં તમને લખાવેલું છે કોસ્ટ શીટમાં. શું છે? ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ પ્લસ પરચેઝ ઓફ રો મટીરિયલ પ્લસ પરચેઝ એક્સપેન્સીસ ઓફ રો મટીરિયલ માઇનસ રિટર્ન ઓફ રો મટીરિયલ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ એન્ડ માઇનસ કોસ્ટ ઓફ સ્ક્રેપ સોલ્ડ.
નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, આ ક્વેશ્ચનમાં તમને ઓપનિંગ એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ આપેલ છે. પરચેઝ ઓફ રો મટીરિયલ જે મિસિંગ વેલ્યુ છે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. આ સિવાયની કોઈ અધર ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ નથી, જેમ કે પરચેઝ એક્સપેન્સીસ ઓફ રો મટીરિયલ, રિટર્ન ઓફ રો મટીરિયલ એટસેટ્રા ઇઝ નોટ ગિવન. સો વી વિલ સ્કીપ ધોઝ પોઈન્ટ. એ પોઈન્ટ આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ? સ્કીપ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ, જેમાં તમે એડ શું કરો છો? પ્લસ પરચેઝીસ ઓફ રો મટીરિયલ એન્ડ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ. સો યુ વિલ ગેટ ધ મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ, અહીંયા તમને શું મળે છે? મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ. Now students, next point તમે મેન્શન કરો છો ડાયરેક્ટ લેબર. Then after, here work in progress is provided. અહીંયા તમને વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ છે આપેલ છે. એન્ડ જો કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન ન હોય, તમને મેં એક નોટ લખાવેલ હતી. If no instruction is given, then the valuation of work in progress is based on the prime cost. તો તમારે પ્રાઇમ કોસ્ટના બેઝ પર વેલ્યુએશન કરવાની છે. આપણા કોસ્ટ શીટના ફોર્મેટમાં પણ એ જ રીતે આપણે મૂકેલ છે. સો તમારો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ શું થશે? પોઈન્ટ નંબર 1 મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ, સેકન્ડ ડાયરેક્ટ લેબર, થર્ડ હોય છે ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, પણ એ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય અવેલેબલ છે નહીં. સો વી વિલ સ્કીપ ધેટ પોઈન્ટ. નેક્સ્ટ તમે એડ કરો છો અહીંયા ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. સો યુ વિલ ગેટ ધ ફર્સ્ટ કોસ્ટ, that is prime cost, in which you will add the factory overheads. So you will get the second cost, that is factory cost. And then you will add the admin overhead, so you will get the third cost, that is cost of production. ચલો અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ફોર્મેટ પહેલાં તો લખી નાખવાનું, અમાઉન્ટ આપણે પછી મૂકશું. રાઈટ, ઓકે. કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શનમાં એડ કરો છો ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ. So you will get the fourth cost, that is cost of production of goods sold, in which you will add the selling and distribution overheads. So you will get total cost, in which you will add the profit margin. So at last you will get the sales. Students, આ ટાઈપનો સમ હોય ત્યારે પહેલાં તો આખું ફોર્મેટ છે લખી નાખું છું, પછી જ અમાઉન્ટ જે પણ અવેલેબલ છે ક્વેશ્ચનમાં એ મૂકતા જઉં છું. કઈ રીતે? લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધેટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, ફર્સ્ટ ડિટેલ તમને અહીંયા કઈ આપે છે? ડાયરેક્ટ લેબર કોસ્ટ મીન્સ ડાયરેક્ટ વેજીસ. પોઈન્ટ નંબર 2, ડાયરેક્ટ લેબર ઇઝ ગિવન, સો જસ્ટ રાઇટ ડાઉન ધ અમાઉન્ટ 3 લાખ રૂપીસ. દેન આફ્ટર એની સાથે કન્ડિશન આપે છે કે જે ડાયરેક્ટ લેબર છે 3 લાખ રૂપીસ એ વર્ક્સ ઓવરહેડ મીન્સ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સના કેટલા પર્સન્ટેજ છે? 150%. શેના ઉપર પર્સન્ટેજ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ? ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ પર. તમે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ ક્યાં મૂકો છો? પ્રાઇમ કોસ્ટમાં એડ કરો છો. તો અહીંયા તમારે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે એક ઇક્વેશન છે મૂકવાનું રહેશે. ડાયરેક્ટ લેબર છે એ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ પર ડિપેન્ડન્ટ છે. સો ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે ઇક્વેશનમાં આગળ મૂકો છો એન્ડ દેન આફ્ટર રાઇટ ડાઉન ડાયરેક્ટ લેબર. હવે અઝ્યુમ કરો છો સપોઝ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે 100 છે, તો ડાયરેક્ટ લેબર એના 150% છે. સોરી સ્ટુડન્ટ્સ, 150% છે. તો 100 ના 150% કેટલા થશે? 150 રૂપીસ. નાઉ as per the question, direct labor is given 3 lakh rupees. At that time factory overheads how much? Now calculate this. 3 lakh rupees into 100 upon 150, it comes 2 lakh rupees. That means factory overheads કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 2 lakh rupees. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? From this condition we will find out the amount of factory overheads. Right? Okay. Next information is given cost of goods sold. Means what? COGS. તમારી fourth cost. લાસ્ટમાં જે તમને અહીંયા મળે છે cost of production of goods sold, એ ડિરેક્ટલી તમને આપેલ છે. How much? 11,20,000 rupees. So just write down that 11,20,000 rupees. Next one is given. Okay. Opening and closing balances are given.
ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ ઇઝ ગિવન રો મટીરિયલ ઓપનિંગ બેલેન્સ. ક્યાં મૂકો છો સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા પોઈન્ટ નંબર 1 મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડમાં ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ હાઉ મચ 1,60,000 રૂપીસ એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ તમે અહીંયા શું કરો છો ફોર્મેટમાં માઇનસ. સો ઇન્ટુ બ્રેકેટ રાઇટ ડાઉન 2,12,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ ઓપનિંગ બેલેન્સ. વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ ઓપનિંગ બેલેન્સ is 2,10,000 rupees minus closing stock of work in progress. માઇનસ કરો છો સો ઇન્ટુ બ્રેકેટ મૂકો છો 2,90,000 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારે ફોર્મેટ પહેલાં લખી નાખવાનું છે, પછી ખાલી અમાઉન્ટ છે મૂકવાની રહેશે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચનમાં, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન ફિનિશ ગુડ્સ. ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ હાઉ મચ 3,52,000. નેક્સ્ટ તમે એમાંથી માઇનસ કરો છો ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ વિચ ઇઝ ગિવન 3,80,000 રૂપીસ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન સેલિંગ એક્સપેન્સીસ. સેલિંગ એક્સપેન્સીસ ક્યાં મૂકો છો? COGSમાં એડ કરો છો. સો જસ્ટ નોટ ડાઉન ધેટ હાઉ મચ 70,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સીસ. ફોર્મેટમાં મૂકો છો એડમિન ઓવરહેડ્સ હાઉ મચ 50,000 rupees, right? So 50,000 rupees, and then after sales for the month is given. Sales for the month means sales price is given. Last point, how much sales is there? 7,50,000 rupees. ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, જેટલી પણ અમાઉન્ટ આપણી પાસે અવેલેબલ છે કે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકતા હતા એ આપણે મૂકી દીધી. નાવ વોટ વિલ વી ડુ નેક્સ્ટ? હવે શું કરશું? નાવ વી વિલ સી કે સમમાં તમે વધારાની અમાઉન્ટ હવે ક્યાંથી મૂકી શકશો. સી ઓવર હિયર, અહીંયા ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલમાં પરચેસીસ એડ કરવાના છે, બટ અત્યારે આપણી પાસે અવેલેબલ નથી. વાય? બીકોઝ આ મિસિંગ વેલ્યુ છે. એટલે તમે મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો નહીં. જેમાં તમે લેબર અને વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ પ્લસ માઇનસ કરો, then you will get the first cost, that is prime cost. પરચેઝ ઓફ રો મટીરિયલ મિસિંગ છે એટલે તમને પ્રાઇમ કોસ્ટ મળે નહીં. એ ન હોય અવેલેબલ તો તમને ફેક્ટરી કોસ્ટ રિસીવ થાય નહીં. ફેક્ટરી કોસ્ટ પણ ન હોય સો યુ વિલ નોટ ગેટ ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઇવન, રાઈટ. દેન opening and closing stock of finished goods is given, and yes, COGS is given. Now students, હવે તમે જ કહો સમમાં આપણે વધારાની અમાઉન્ટ ક્યાંથી મૂકી શકશું? ફ્રોમ હિયર ઓનલી. COGSમાં સેલિંગ ઓવરહેડ્સ એડ કરો તો મને શું મળશે સ્ટુડન્ટ્સ? ટોટલ કોસ્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? ઓકે. નાવ પે અટેન્શન. ટોટલ કોસ્ટ અહીંયા તમને રિસીવ થાય છે 11,90,000 રૂપીસ. એડ કરો છો, રાઈટ, સેલિંગ ઓવરહેડ્સ તમારા, એટલે તમને ટોટલ કોસ્ટ અહીંયા રિસીવ થશે. ઓકે. સેલ્સ પ્રાઇસ સ્ટુડન્ટ્સ, સેલ્સ પ્રાઇસમાં ફરી પાછું એક કરેક્શન કરાવું છું. અહીંયા 7,50,000 નહીં બટ 17,50,000 છે કરજો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. સો અહીંયા તમારું સેલ્સ પ્રાઇસ હવે કેટલા થઈ જશે? 17,50,000 રૂપીસ. નાવ સી, ટોટલ કોસ્ટ અને સેલ્સ વચ્ચેનો ડિફરન્સ પ્રોફિટ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. સેલિંગ પ્રાઇસ 17,50,000 રૂપીસ માઇનસ ટોટલ કોસ્ટ. So we'll get the sales. Sales is 5,60,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારી પાસે આ બધી અમાઉન્ટ અવેલેબલ છે. હવે આપણે રિવર્સ ઇન્ફોર્મેશન છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. રિવર્સ છે જવાનું છે, રાઈટ. એક વાત યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે તમે કોસ્ટ શીટ એઝ યુઝ્યુઅલ બનાવો છો, રાઈટ, અને પહેલેથી જ અમાઉન્ટ મૂકતા જાઓ છો ત્યારે આ જ બધી સાઇન ફોલો થાય. બટ જ્યારે તમે રિવર્સ ઇન્ફોર્મેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, રિવર્સલી તમે બધી અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, ત્યારે તમને જે પણ સાઇન અહીંયા આવે છે એની ઓપોઝિટ સાઇન તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહેશે. કઈ રીતે? ધ્યાન આપજો. તમારી પાસે COGS અવેલેબલ છે, ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ સ્ટોક અવેલેબલ છે, તો એમની પહેલાં કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન આવે એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો, રાઈટ. કઈ રીતે? પે અટેન્શન. કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ 11,20,000 રૂપીસ.
હવે અહીંયા ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ હોય છે, બટ આપણે રિવર્સ જવું છે, રાઈટ? રિવર્સ જઈએ છીએ તો સાઇન ચેન્જ થશે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ છે તો હવે તમે શું કરશો? પ્લસ. સો પ્લસ 3,80,000. નાવ ઓપનિંગ સ્ટોક અહીંયા પ્લસ કરેલ છે, બટ આપણે રિવર્સ જઈએ છીએ એટલે એ શું કરશું? માઇનસ. સો માઇનસ 3,52,000. ઇટ કમ્સ 11,48,000. આ શું છે સ્ટુડન્ટ? ધીસ ઇઝ યોર કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. આપણે એની પહેલાંની જે કોસ્ટ છે એ રિસીવ થાય છે. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રિવર્સ અમાઉન્ટ જ્યારે મૂકતા હોય ત્યારે સાઇન બધી ચેન્જ કરવાની થશે. 11,48,000 કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. એ અવેલેબલ છે. એડમિન ઓવરહેડ્સ છે તો હવે ફેક્ટરી કોસ્ટ મળી જાય સ્ટુડન્ટ્સ. કઈ રીતે? કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન 11,48,000. એડમિન ઓવરહેડ્સ અહીંયા પ્લસ છે, તમે રિવર્સ જાઓ છો એટલે શું કરશો? માઇનસ. માઇનસ 50,000. સો ફેક્ટરી કોસ્ટ વિલ બી 10,98,000. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? હવે ફેક્ટરી કોસ્ટ અવેલેબલ છે, ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ અવેલેબલ છે, તો પ્રાઇમ કોસ્ટ મળી જાય. તમારે ખાલી રિવર્સ છે જવાનું છે, રાઈટ? ફેક્ટરી કોસ્ટ 10,98,000. અહીંયા ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ પ્લસ છે, બટ તમે રિવર્સ મૂકો છો, ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો તો માઇનસ કરો છો ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ 2 લાખ રૂપીસ. સો ઇટ કમ્સ 8,98,000. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ યોર પ્રાઇમ કોસ્ટ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રાઇમ કોસ્ટમાં તમારે હવે રિવર્સ જ અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. હવે તમને મિસિંગ વેલ્યુ એક જ છે, પરચેઝ ઓફ રો મટીરિયલ, એટલે હવે તમને મળશે, બટ ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરશો? સી ઓવર હિયર. પ્રાઇમ કોસ્ટ છે 8,98,000. અહીંયા ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ છે, બટ તમે રિવર્સ જાઓ છો એટલે આ અમાઉન્ટ શું કરશો? પ્લસ. સો પ્રાઇમ કોસ્ટમાં એડ કરો છો ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ 2,90,000. દેન ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ છે પણ તમે શું કરશો? માઇનસ 2,10,000. દેન ડાયરેક્ટ લેબર પણ પ્લસ જ થાય છે મટીરિયલમાં, રાઈટ? પણ હવે તમે રિવર્સ જાઓ છો એટલે અહીંયા શું કરશો? માઇનસ. સો માઇનસ 3 લાખ રૂપીસ. સો મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ ઇઝ 6,78,000 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ, ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ માઇનસ છે, બટ તમે રિવર્સ જાઓ છો એટલે શું કરશો? પ્લસ 2,12,000 રૂપીસ. માઇનસ, ઓકે, અહીંયા પરચેઝિસ પ્લસ છે, બટ આપણી પાસે ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ નથી. જો તમે ઓપનિંગ સ્ટોકમાં શું કરતા? પ્લસ. એટલે ઓપનિંગ સ્ટોક તમારે એમાંથી શું કરવાનો રહેશે? માઇનસ. માઇનસ 1,60,000 રૂપીસ. સો ધ પરચેઝ ઓફ રો મટીરિયલ મિસિંગ વેલ્યુ કેટલી મળે છે? 7,30,000 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? This is the missing value, that is purchase of raw material, that you are going to find out in this question. In short, ક્વેશ્ચનમાં પહેલાં તો ફોર્મેટ લખી નાખો છો આખું કોસ્ટ શીટનું, પછી ક્વેશ્ચનમાં જે અમાઉન્ટ અવેલેબલ હતી એ બધી તમે અમાઉન્ટ મૂકી દો છો. દેન આફ્ટર જોવાનું કે હવે કોસ્ટ શીટ આપણે આગળ ક્યાંથી વધારી શકશું. આપણે COGSથી કોસ્ટ શીટ છે એ ફર્ધર લઈ ગયા, રાઈટ? પછી જ્યારે રિવર્સ જાઓ છો ત્યારે રેગ્યુલર તમારે જે અહીંયા સાઇન મૂકેલ છે એના ઓપોઝિટ તમારે પ્લસ માઇનસ કરવાનું છે રિવર્સ જતા હોય ત્યારે. એટલે સો યુ કેન ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ ધ મિસિંગ વેલ્યુ. ચલો એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ, this type of sum can be asked in your exam in 10 or 15 marks. 15 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે અને બાકીના 5 માર્ક્સમાં કે 10 માર્ક્સમાં તમને ચેપ્ટર નંબર 1 કે જે થિયરી છે એમાંથી પણ કોઈ ક્વેશ્ચન છે એ પૂછી શકે. સો ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન ધેટ વી હેવ કેલ્ક્યુલેટેડ ટુડે. ક્વેશ્ચન નંબર 3. ક્વેશ્ચન છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? બરાબર, રાઈટ? યુનિટ કોસ્ટિંગના બધા સમ્સ છે એ ફોર્મેટ લખ્યા પછી જ કેલ્ક્યુલેટ કરજો અને રેગ્યુલરના સમ્સ છે બુકમાં રેકોર્ડ કરતા રહેજો. અધરવાઇઝ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધી ટર્મ ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ ફોર યુ ટુ રાઇટ ડાઉન ધી ઓલ ધ સમ્સ, રાઈટ? બધા સમ્સ છે એક સાથે લખી પણ નહીં શકો અને સમજી પણ નહીં શકો, રાઈટ? સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ ધ સેશન ઓફ ટુડે. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ good day.